السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ بھر میں گنیش چترتھی کی تقریبات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے پیش نظر حیدرآباد پولیس نے تہواروں کو محفوظ اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قواعد کا اعلان کیا ہے۔ پولیس نے وعدہ کیا ہے کہ گنیش پنڈال قائم کرنے سے پہلے منتظمین کو پیشگی اجازت لینی ہوگی۔ درخواستیں پولیس پورٹل tspolice.gov.in کے ذریعے آن لائن ہی قبول کی جائیں گی اور منظوری کی ایک کاپی مقام پر آویدن کی جانی چاہیے۔ حکام نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ پنڈال کے لیے سڑکیں بلاک نہ کریں اور نہ ہی ٹریفک کے مسائل پیدا کریں۔ منتظمین کو چاہیے کہ وہ پارکنگ کی مناسب جگہوں کا بندوبست کریں اور ٹریفک پولیس کی ہدایت پر عمل کریں۔ ساؤنڈ سسٹم پر پولیس نے سخت پابندیاں عائد کر دی ہے۔ ڈی جے سسٹم پر مکمل پابندی عائد ہے اور رات 10 بجے کے بعد لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پنڈال میں CCTV کیمرے اور 24 گھنٹے سیکیورٹی لازمی ہے۔ منتظمین کو مناسب روشنی، فائر سیفٹی اور محفوظ الیکٹریکل کنیکشن کو یقینی بنانا چاہیے، جس کے لیے ڈیمانڈ ڈرافٹ یعنی کہ DD درکار ہے۔ پولیس نے منتظمین سے بھی کہا ہے کہ وہ عقیدت مندوں کے لیے قطار، شیڈ اور پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کریں۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ مورتی وسرجن کے لیے پولیس نے ہدایت کی ہے کہ یہ صرف مخصوص جگہوں پر ہی کیا جائے گا۔ غیر مجاز جگہوں پر وسرجن کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عہدیداروں نے عوام پر بھی زور دیا ہے کہ وہ تعاون کریں اور اس تہوار کو سب کے لیے محفوظ اور پرلطف بنانے کے لیے قواعد پر عمل کریں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے ونسلی پورم سب رجسٹریشن آفس پر چھاپہ مارا۔ اس دوران سب رجسٹرار راجیش کو 70,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جائیداد کے رجسٹریشن کے معاملے میں سب رجسٹرار راجیش نے ایک شخص سے 1 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی۔ آج جب وہ 70,000 روپے وصول کر رہا تھا تو ACB حکام نے کارروائی کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا۔ راجیش کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ رائٹر رمیش کو بھی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ ہفتے ایک 12 سالہ لڑکی کے قتل میں ملوث 14 سالہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا۔ کوکرپلی پولیس نے اس نابالغ لڑکے کو حراست میں لے لیا جس پر شبہ ہے کہ اس نے پیر 18 اگست کو محلے میں ایک 12 سالہ لڑکی کو اس کے گھر میں قتل کر دیا تھا۔ لڑکا مبینہ طور پر لڑکی کے گھر میں اس وقت داخل ہوا تھا جب اس کے والدین باہر تھے۔ اس کے بعد وہ مبینہ طور پر گھر میں رکھے 80,000 روپے لے گیا۔ اس نے ابتدائی طور پر چوری کے بعد گھر کو جلانے کے لیے گیس لیک کرنے کا بھی منصوبہ بنایا، تاہم لڑکی کی موجودگی نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ جب وہ گھر میں متاثرہ کو ملا تو وہ پہلے اس پر بیٹھ گیا اور اس کا دم گھوٹنے کی کوشش کی۔ لڑکی کی موت نہ ہونے کے شک کے بعد لڑکے نے گھر میں رکھا چاقو لیا اور اس پر 18 وار کیے۔ بتایا گیا ہے کہ لڑکی بیگم پیٹ کے کیندری ودیالیہ میں 6ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی۔ جب یہ واردات پیش آئی تو وہ گھر پر اکیلی تھی کیونکہ اس کے اسکول کو تعطیل تھی۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش کے دوران 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ قتل کے دن ایک سافٹ ویئر انجینئر نے مبینہ طور پر پولیس کو اطلاع دی کہ اس نے لڑکے کو متاثرہ کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ گھر واپس آنے سے پہلے تقریباً 15 منٹ تک وہ باہر چھپا رہا۔ پارلیمنٹ کے حالیہ مانسون اجلاس میں آن لائن گیمنگ بل پاس ہوا تھا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس اس آن لائن گیمنگ پروموشن اینڈ ریگولیشن بل کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی منظوری بھی مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب فینٹیسی گیمنگ ایپس پر تالا لگنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی اس بل نے قانون کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس کے التزامات بھی نافذ ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کے گیم دستیاب کرانے والوں کو 3 سال تک کی قید اور 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ نئے قانون میں آن لائن منی گیمنگ پلیٹ فارم کی تشہیر کرنے پر 2 سال جیل تک کی سزا اور 50 لاکھ روپے تک کے جرمانے کا التزام ہے۔ جمعے کے روز اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے ضلع عادل آباد کے رجسٹریشن آفس پر اچانک چھاپہ مارا۔ تفصیلات کے مطابق سب رجسٹرار سرینواس ریڈی کو ACB نے اس وقت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جب وہ رشوت کی مد میں 5,000 روپے وصول کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ واقعہ دلی ہیڈ کوارٹر میں واقع رجسٹریشن آفس میں پیش آیا۔ ACP DSP مدھو نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مزید شواہد اکٹھا کرنے اور اس پورے معاملے کی چھان بین جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشوت کے معاملات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور سرکاری دفاتر کو بدعنوانی سے پاک بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رائے کے مطابق چھاپے ابھی بھی رجسٹریشن آفس میں جاری ہے اور مزید انکشافات کی توقع ہے۔ عوامی حلقوں میں اس کارروائی کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور لوگ اسے بدعنوانی کے خلاف ایک اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔
कांग्रेस दफ्तर में मोहम्मद इलियास की सालगिरह के मौके पर थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून के अतिया कैंप कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ, जिसमें 150 यूनिट खून जमा किया गया। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना के मुशीर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अतिया दहिंदगान को जान बचाने वाले करार देते हुए उन्हें तौसीफ़ी असनाद और हेलमेट पेश किए। उन्होंने कहा कि हज़ारों बच्चे इस मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और खून का अतिया देना एक मिसाली अमल है। प्रोग्राम में कांग्रेस के ज़िलाई व रियासती कायदीन, यूथ कांग्रेस कारकुनों और तलबा ने शिरकत की और मोहम्मद इलियास को सालगिरह की मुबारकबाद दी। बहुजन लेफ्ट फ्रंट यानी कि BLF के रियासती कन्वीनर दोंडे वेंकट ने ऐलान किया है कि 23 अगस्त को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में चलो हैदराबाद एहतजाजी धरना मुनक़िद होगा। यह धरना BC तबक़ात के लिए तालीमी, रोज़गार और सियासी शोबों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के मुतालिबे पर मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया को जारी बयान में कहा कि तेलंगाना असेंबली ने इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की और उसे नवे शेड्यूल में शामिल करने के लिए सदर जमहूरिया और मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश भी की है, लेकिन BJP हुकूमत इसको तस्लीम नहीं कर रही है। उन्होंने ये कहा कि ये रवैया BC तबक़ात के समाजी इंसाफ के खिलाफ है। रुकन खानसाज कौंसिल वो न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर खान साहब ने निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर कहा कि आज़ादी के 75 बरस गुजरने के बावजूद मुसलमानों को सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला का अता करदा रिज़्क़ और इज़्ज़त है। उन्होंने कहा कि तक़सीम हिंद के बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया और रोज़नामा सियासत ने उसी मकसद के लिए मुसलमानों की रहनुमाई शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आज नफ़रत की सियासत तशवीशनाक है और इसका मुकाबला मुआशी खुद किफ़ालत से ही मुमकिन है। उन्होंने कुरान मजीद का हवाला देते हुए कहा कि रात सुकून के लिए और दिन मेहनत के लिए है, लेकिन फितरी निज़ाम के खिलाफ चलने से बीमारियों में इजाफा हुआ है। इस मौके पर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी कुलांग की जानिब से टेलरिंग और हुनरमंदी के मराकज़ दोबारा कायम करने की अपील पर जनाब आमिर खान साहब ने यकीन दहानी कराई कि ख़वातीन और नौजवानों के लिए टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और दीगर हुनर कोर्सेज शुरू किए जाएंगे ताकि रोज़गार के मौक़े बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद से ये मुहिम शुरू होगी और बाद में अहमदपुर और दीगर इलाकों तक तोसी दी जाएगी। प्रोग्राम में मदीना मस्जिद के सदर मोहम्मद जावेद अली, कुरैशी बरादरी के सदर जावेद कुरैशी, हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के सदर शेख अलमास, मोहम्मद जुनैद, एडवोकेट और दीगर मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने भी खिताब किया। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम निज़ामाबाद पर रुकन खानसाज कौंसिल जनाब आमिर खान साहब का प्रतवा इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर सूफी यूनुस मिर्ज़ा, मौलवी मदहर आलम, सैयद दाऊद अली, सैयद फ़हीमुल हक निज़ाम, शेख मौलवी अब्दुल सानी बंदा नवाती, मौलवी इब्राहिम क़ादरी, सैयद भाई मौलवी नौमान, क़य्यूम शेख इमरान और शाहरुख खान और दीगर मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए जनाब आमिर खान साहब ने कहा कि सूफिया की तालीमात ही इत्तेहाद, भाईचारा और अमन की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि कौंसिल की सरगर्मियों को मज़ीद वुसअत दी जाएगी ताकि नई नस्ल को सूफिया के पैगाम से रोशनास किया जा सके। दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी अलमारूफ दरगाह कादीपेट हनमकुंडा वरंगल का संदल शरीफ का आगाज़ जुलूस संदल घर से शुरू हुआ। उन तमाम तक़रीबात की निगरानी बज़ात खुद हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा साहब ज़ेर निगरानी व सदारत में संदल घर से बरामद हुआ। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी अर्रफ़ाई क़ादरी अलमारूफ खुसरो पाशा साहब और उनके फ़र्जंद अर्जुमन सैयद बख्तियार बियाबानी अर्रफ़ाई क़ादरी अलमारूफ बख्तियार बाबा अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुक़र्रिर और हज़ारों मुरीदैन अक़ीदतमंद ने कसीर तादाद में संदल शरीफ पेश हुए। LRD आडियो पार्थसारथी ने आज गणेश उत्सव के पेश नज़र अमन कमेटी का इजलास तलब करते हुए मुकामी मुख्तलिफ कायदीन के साथ बात करते हुए गणेश उत्सव के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर DSP श्रीनिवास राव, सब इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, सब इंस्पेक्टर महेश, तहसीलदार प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर महेश व दीगर कायदीन मौजूद थे। बीदर जिले की पुलिस ने 5 केसों को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। कुल 15,55,000 रुपए के असासों को जब्त किया, बशमूल मंशियात, 13 टू व्हीलर गाड़ियां और एक अशोक लीलैंड गाड़ी और नकदी और 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रदीप गुंटी ने जुमे को शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वदाहत की कि चिड़गुप्पा, बिस्वा कल्याण और गुलबर्गा अजला के सलपेट, नरूना, रतकल और कमलापुर थानों में चोरी की गई 9,25,000 रुपए की 13 बाइक जब्त की गई है और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर अशोका रेड्डी ने चिड़गुप्पा पुलिस स्टेशन हुदूद में रात के वक्त गश्त करते हुए हाल ही में 3 अफराद को देखा जो मुश्तबा तौर पर घूम रहे थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने चिड़गुप्पा, बिस्वा कल्याण और गुलबर्गा हुदूद में बाइक चोरी करने का इतराफ़ किया और उन्हें इंजन के तारों को काट कर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और भाग निकले। उन्होंने बताया कि तमाम गिरफ्तार अफराद की उम्रें 25 से 30 साल के दरमियान हैं।
दिल्ली के अभी फैसलाबाद के कागज नगर में जियो 49 को मनसूख करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए 5 दिनों से जारी मुकामी हुकूमत असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल आज असम्बली बीजेपी अपोजिशन कायदीन ए महेश्वर रेड्डी ने अपने हमरा रुकन असम्बली आदिलाबाद पायल शंकर वेंकटरमना रेड्डी राकेश रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना असम्बली अपोजिशन बीजेपी कायदीन ए महेश्वर रेड्डी ने अपने 5 दिनों से गैर मुअय्यना भूख हड़ताल करने वाले बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव को नींबू का शरबत पिलाकर भूख हड़ताल को खत्म करते हुए कहा कि मुकामी हल्के के अवाम को डॉक्टर पी हरीश राव की खिदमत के लिए सेहतमंद होना जरूरी है। इसलिए बीजेपी पार्टी तेलंगाना असेंबली के अलावा रियासत तेलंगाना के तमाम इलाकों में जियो 49 और पोड़ू भूमि के किसानों के हक के लिए रियासती सतह पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का उन्होंने अवाम को भरोसा दिया। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव से उनकी क़यामगाह पर बाम्बाजी पेट तांडा के किसान सिद्धार्थ नायक, देवी सिंह, रतिराम, सुरेश, जीवन, संतोष ने मुलाकात करते हुए अरादियात से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए आरडीओ से बात करने की ख्वाहिश की। इस पर रुकन असेंबली ने फौरी आरडीओ पार्थर समाह रेड्डी को फ़ोन करके किसानों के अरादी मसाइल हल करने के अहकाम देने पर इजहार तशक्कुर किया। करीमनगर हाफिज ख्वाजा लुकमानुद्दीन की इतला के मुताबिक लब्बैक हज सोसाइटी की जानिब से 24 अगस्त बरोज़ इतवार बमुकाम न्यू पिकॉक रेस्टोरेंट असलमी कॉम्प्लेक्स साल 2026 का पहला हज तरबीती कैंप बवक्त सुबह ठीक 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे मुनक़िद है, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा करीमनगर का खुसूसी खिताब होगा। तमाम मर्द व ख़वातीन आदमीन हज वक्त मुक़र्ररा पर हाजिर रहें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए 9440078522 या फिर 9700358692 पर रब्ता किया जा सकता है। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर फ्लैग मार्च प्रोग्राम का इनेकाद किया। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस ने 99 रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन के साथ मिलकर करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत मजहबी तौर पर हसास इलाकों में फ्लैग मार्च प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम IPS ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों को भरोसा और यकीन दिलाना, मुस्तकबिल में अमन सलामती को बढ़ाना और ऐसे नाखुशगवार वाक़यात को रोकना है जो अमन सलामती में खलल ला सके। उन्होंने कहा कि RAF के एहलकार भी इलाकों से बाखबर हैं। जिले के बेसोबाद के कागज नगर के अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी फासलाती सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल की श्री देवी ने अपने हमरा डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर दत्तात्रेय, जनार्दन, मधुकर, सत्यनारायण, भास्कर के साथ मिलकर डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल के श्री देवी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिलों से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए पोस्टर्स की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। जगतियाल के MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल म्यूनसिपल अहदेदारों के साथ अपने कैंप ऑफिस पर जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस जायजा इजलास में शहर जगतियाल के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मंजूर करदा 50 करोड़ रुपये और शहर में दम होने वाले अतराफ के इलाकों में तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। जगतियाल शहर में अहम ड्रेनेज सिस्टम निकासी के लिए गंज का नाला, धर्मपुरी रोड, अन्नापूर्णा से सिमांगली गार्डन फंक्शन हॉल तक और शहर के मुख्तलिफ पार्क्स जिसमें काबिल ज़िक्र TR नगर, हाउसिंग बोर्ड, चिंताकुंटा, नौकापल्ली, तमाम पार्क्स में खेलों के मैदान के क़याम और अरादी की मुनासिबत से ओपन जिम्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट, जगह के लिहाज से कोर्ट्स का क़याम और जहाँ लोग बरसों से मुकीम हैं उन इलाकों में बुनियादी सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और ड्रेनेज निज़ाम को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। जगतियाल शहर में गणेश नवरात्रि तकरीबात के पेश नज़र CIA करुणाकर ने बताया कि जगतियाल तहसीलदार राममोहन के सामने शहर के 27 लोगों को पाबंद किया गया है, जिसमें 10 DJ ऑर्गेनाइज़र, 10 गैर ज़रूरी मसाइल पैदा करने और खलल डालने वाले और 7 रोडी शीटर्स बदमाशों को तहसीलदार के सामने पेश किया गया। CI करुणाकर ने कहा कि अगर ये अफराद क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हैं और अमन व सलामती में खलल लाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने गुंडलापल्ली तेलंगाना मॉडल स्कूल में रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे देहातों में कामों का जात्रा के तहत देही जगतियाल रूरल मंडल के गुंडलापल्ली तेलंगाना मॉडल स्कूल में 10 लाख रुपए से किचन इमारत की तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। नई तामीरशुदा साइंस लैब का इफ्तिताह किया। बादशाह MLA डॉक्टर संजय कुमार ने खिताब करते हुए मॉडल स्कूल में पढ़ने और सीखने और खाने की सहूलियात का जायजा लिया और तलबा के साथ नाश्ता किया।
مسخر پیٹلم کی قدیم گرام پنچایت کے قریب آج پیٹلم میں جدید آنگن واڑی سینٹر کی عمارت کی تعمیر کے لیے ریاست تلنگانہ کی جانب سے منظوری عمل میں لائی گئی۔ عمارت تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر AMC وائس چیئرمین کرشنا ریڈی، PAC SK چیئرمین بھم ریڈی، گرام پنچایت اسپیشل آفیسر این راگھو کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ضلع کے بیاسوباد کے کاغذ نگر میں آج سابق میونسپل کونسلر و BJP قائد شرینیواس کی زیر نگرانی میں BJP کارکنوں کی جانب سے پوڑو بھومی کے کسانوں کی ارادی حفاظت اور جیو 49 کو منسوخ کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے فارسٹ ملازمین اور ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا عارضی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ شہر مدھول میں سرکاری دواخانوں میں بنیادی سہولتوں کا فقدان، عوام کو مشکلات درپیش۔ سرکاری اسپتال مریضوں کے خون کی ٹیسٹ کی رپورٹ پرنٹ نہیں دی جا رہی ہے، جس سے بہت سے لوگ مایوس دواخانے سے لوٹ رہے ہیں۔ عبدالرؤف قریشی سوشل ورکر نے اسپتال کے ذمہ داروں سے اس تعلق پوچھا تو بتایا کہ اسٹیشنری کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ عبدالرؤف قریشی نے اسپتال کو کاغذ کے 3 بنڈل ڈونیٹ کیے۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتال کا فرض ہے کہ تمام شہریوں کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کریں۔ ضلع کے بیاسوباد کے کاغذ نگر میں آج مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ کی جانب سے جیو 49 کو منسوخ کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے 5 دن سے غیر معینہ بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ کی بھوک ہڑتال کی تائید میں BJP پارٹی قائدین کی جانب سے جیو 49 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کاغذ نگر مکمل بند رہا۔ اس موقع پر کاغذ نگر ٹاؤن پولیس کی جانب سے پولیس کا بندوبست کیا گیا۔ گنیش تہوار اور گنیش وسرجن کے انتظامات کے لیے بودھن پولیس کی جانب سے کیے جا رہے انتظامات کے تعلق سے شہریان بودھن کو واقف کروانے بودھن پولیس کی جانب سے مہالکشمی مندر میں عوامی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس اجلاس سے اسسٹنٹ کمشنر پولیس بودھن شرینیواس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بودھن شہر میں جہاں کہیں بھی گنیش کی مورتیاں بٹھائی جا رہی ہیں اس کی تمام تفصیلات پولیس کے پورٹل میں درج کرنا چاہیے اور گنیش جلوس کے دوران صرف ہلکی موسیقی بجانے کی عام اجازت ہے، DJ یا اس طرح کے شور پیدا کرنے والے موسیقی بجانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گنیش جلوس کے دوران اگر اتفاق سے اس راستے سے ایمبولینس گزرے تو فوری طور پر اس کو راستہ فراہم کرنا جلوس کے اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر سب انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا اور گنیش اتسو کمیٹی کے عہدیداران اور بعد شہریان بودھن نے بھی خطاب کرتے ہوئے اپنے جانب سے تجاویز پیش کیے۔ سب کلکٹر بودھن وکاس مہاتو نے میونسپل کمشنر بلدیہ جے دیو کرشنا اور تحصیلدار وتھل اور انجینئر بلدیہ مخیر احمد کے ہمراہ بودھن شہر میں گنیش وسرجن کے لیے مقرر مقامات جونیئر کالج کی بولی، چکر نگر کالونی میں واقع بولی کے علاوہ بودھن شہر کے مضافات میں واقع ہلدی نالے کا دورہ کیا اور وہاں جاری صاف و صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے گنیش جلوس کے ساتھ وسرجن کے مقام تک کے راستوں اور جلوس میں شامل بھکتوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے انتظامات کی از خود جانچ کی۔ LRD کے اناساگر اور نروا علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے آج تحصیلدار پریم کمار کو ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے نروا کے قدیم تالاب کی اراضی پر وینکٹاپور کے کچھ کسان قبضہ کر کے کاشت کر رہے ہیں اور بنا کسی اجازت کے ناجائز طریقے سے تالاب میں پائپ لائن ڈال کر برقی موٹر کے ذریعے پانی کھینچتے ہوئے قانون شکنی کرنے کی شکایت کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ LRD MPDO پرکاش نے آج اسپیشل آفیسر سریندر کے ساتھ مل کر کام کی یاترا پروگرام کے تحت بھکنور، میسن پلی، اڑوے لنگار علاقوں میں مویشیوں کے شیڈ کی تعمیرات کے لیے مارکنگ کرتے ہوئے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر APO ونود اور عوامی نمائندے موجود تھے۔ LRD رکن اسمبلی بدن محراؤ سے منڈل لنگم پیٹ کے منگارام علاقے سے تعلق رکھنے والے قائدین منوج یادو، لکشمی نارائنا، شرینیواس، راجو، بابو، بھانو، سائلو، مہندر، نوین، روی نے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ضلع کے بیاسوباد کے کاغذ نگر جامع مسجد کے مصلیان کو وضو خانے کی سہولت فراہم کرنے کی خاطر صادق ایجوکیشن ٹرسٹ چیئرمین متین پاشا اور ان کے بھائی مبین پاشا کے تعاون سے تعمیر کیے گئے وضو خانوں کا آج متین پاشا نے اپنے ہمراہ حافظ قاری عمر رضا کے علاوہ جامع مسجد ڈیولپمنٹ کمیٹی اراکین اور مسلم قائدین کے ساتھ مل کر متین پاشا نے جامع مسجد میں تعمیر کیے گئے نئے وضو خانوں کا افتتاح انجام دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ شریف تقریباً 80 سال سے سید حبیب حسین، سید جہانگیر حسین متولی و برادرز کے ارکان خاندان کی جانب سے ہر سال انتظامات کرتے ہوئے بڑی عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس سال بھی
23 अगस्त बरोद हफ्ता गौसुल शरीफ, 24 अगस्त बरोद इतवार संदल शरीफ और 25 अगस्त बरोद पीर उर शरीफ मुनक़िद है। हर साल की तरह इस साल भी संदल शरीफ सैयद हबीब हुसैन व ब्रदर्स मुतवल्ली के मकान से निकाला जाएगा। तमाम मुसलमानान जनगांव और ब्रदरान दीन से अक़ीदत व एहतराम रखने वाले हज़रात कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर समेत मुल्क भर में आवारा कुत्तों से मुतालिक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सेहतमंद कुत्तों को टीकेकारी यानी कि वैक्सीनेशन के बाद वापस सड़कों पर छोड़ा जा सकता है, ताहम बीमार और ख़तरनाक कुत्तों को पनाहगाहों में ही रखा जाएगा। अदालत ने इस मामले में अपने साबिक़ा हुक्म में तरमीम करते हुए आवारा कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा दी और वाज़ेह हिदायत जारी की है। जस्टिस विक्रमनाथ की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने जुमे को फैसला सुनाते हुए कहा कि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को फ़रीक बनाया गया है ताकि इस मामले पर एक कौमी पॉलिसी बनाया जा सके। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के मसले पर इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ और जानवरों के हुकूक दोनों का तवाज़ुन ज़रूरी है। इसके अलावा अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि अवामी मकामात पर हर जगह कुत्तों को खाना खिलाने पर पाबंदी होगी, उसके बजाय हर इलाके में एक मखसूस और तयशुदा जगह मुकर्रर की जाए जहाँ जानवरों को खिलाने की इजाज़त होगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस हुक्म पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हैदराबाद के तारीखी इलाके चारमीनार और मक्का मस्जिद के पास आज बाद नमाज जुमा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनों ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की और पुरअमन एहतजाज किया, जिस पे फ़लस्तीनियों पर हो रहे मज़ालिम और जालिम सहियोनी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस एहतजाज में नौजवान अपने हाथ में बैनर थामे हुए थे जिस पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो, ज़ायनिस्ट हुकूमत मासूम फ़लस्तीनियों के कातिल और इंसानी हुकूक कमीशन की जालिमाना खामोशी जैसे अल्फाज तहरीर थे। इस मौके पर पुलिस की भारी नुफरी तैनात थी। तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वो 31 अगस्त की आधी रात से रियासत भर में आरोग्यश्री जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम और एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम की खिदमात को मुअत्तर कर देगी। ये फैसला गुज़िश्ता जनवरी में हुकूमत के साथ होने वाली बातचीत के एक हिस्से के तौर पर किए गए वादों पर अमल दरामद न होने के बाद किया गया। एसोसिएशन ने इंकिशाफ किया है कि उसने जुमेरात को आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के CEO के खत लिखा था। उसने आरोग्यश्री के वाजिबात में 1400 करोड़ रुपए जारी करने और वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। सदर डॉक्टर वी राकेश ने कहा कि वाजिबात जो जनवरी में 1100 करोड़ रुपए थे अब बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से छोटे और दरमियानी दर्जे के अस्पताल बंद हो रहे हैं। दरअसल एसोसिएशन ने याद दिलाया कि वज़ीर सेहत ने गुज़िश्ता जनवरी में आरोग्यश्री खिदमात को 10 दिनों के लिए मुअत्तल करने के बाद 4 माह के अंदर बकायाजात की अदायगी और बाकायदा अदायगियों के लिए एक कमेटी तश्कील देने का वादा किया था। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा के स्कूलों में एक 6 साला तालिब इल्म को मुबैना तौर पर टीचर ने ज़दोकोब किया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या एरागड्डा में वाक़े मॉडल सिटी स्कूल गौतमपुरी कॉलोनी में पेश आया। बोराबंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मोहम्मद रियान खान, जो पहली जमात में ज़ेर तालीम है, क्लास टीचर जिसकी शिनाख्त तबस्सुम के नाम से हुई है, ने उसे शदीद ज़दोकोब किया। शिकायत में हमले की वजह ये बताई गई कि जब टीचर ने उसे मैथ्स की किताब मांगी तो तालिब इल्म ने एक दूसरी किताब निकाली। तालिब इल्म के वालिद मोहम्मद आमिर खान ने शिकायत में कहा कि इस तरह की मामूली वजह से उनके बेटे को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया, जिससे उसे शदीद दर्द और तकलीफ पहुंची है। शिकायत के बाद मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए बोराबंडा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एस स्वप्ना ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है। भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा हाल ही में हैदराबाद आया था। वापस भोपाल जाने के लिए उन्होंने इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट की टिकट खरीदी थी। प्रवास के दौरान दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। साथ सफर करने वाले मुसाफिरों और अमले ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। नतीजतन तैयारे के अमले ने दोनों को जहाज से उतार दिया और फिर जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मारवाड़ी गो बैक के नारे के साथ आज जुमे को ताजिरों का तेलंगाना बंद का ऐलान। रियासत भर में आज सुबह से ही बंद का मिला जुला असर देखने को भी मिल रहा है। तेलंगाना इस वक्त एक और तहरीक की लपेट में है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में मारवाड़ी गो बैक के नारे गूंज रहे हैं। मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, अवामी तंजीमों और दानिशवरों ने भी इस मुहिम की हिमायत की। इस सिलसिले में उस्मानी यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुजरात और राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मारवाड़ी ताजिरों की जानिब से मुकामी दुकानदारों और आवाम पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। कमेटी ने इसके खिलाफ आज यानी कि 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। बंद को रियासत की कई ताजिर तंजीमों और अवामी तंजीमों ने हिमायत देते हुए वादे किया है
کہ وہ اس احتجاج میں حصہ لیں گے۔ وارنگل اور نلگنڈا اضلاع کی کئی تجارتی اداروں نے بند میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب مارواڑی تاجروں نے تلنگانہ کے پولیس سربراہ جتیندر ریڈی سے شکایت کی ہے کہ ان کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں سنجیدہ رخ نہ ڈالنے کی کوشش اس وقت ناکام بنا دی گئی جب ایک شخص دیوار پھلانگ کر احاطے میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ دہلی پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعے کی صبح 6 بجے پیش آیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مشتبہ شخص کو موقع پر ہی پکڑ لیا۔ راجیہ سبھا کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایک شخص غیر مجاز طریقے سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے چنور ایس بی آئی بینک میں گھوٹالے کا معاملہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق چنور ایس بی آئی برانچ 2 بینک ورلڈ بس اسٹینڈ میں کھاتےداروں کی طرف سے جمع کی گئی بھاری مقدار میں طلائی زیورات نقد رقم غائب ہونے سے ضلع میں سنسنی پھیل گئی۔ مبینہ طور پر بینک کیشیئر پر شبہ ہے کہ اس نے سونا اور نقدی چوری کر لی۔ بینک مینیجر 2 دن بعد چھٹی پر جا کر منگل کو ڈیوٹی جوائن کی تو اس بات کا علم ہوا۔ بینک میں رکھی گئی رقم اور زیورات میں کمی محسوس کی گئی اور فوری اعلیٰ حکام کو شکایت کی گئی، جس کے بعد اعلیٰ حکام نے آڈٹ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ 3 سے 4 کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہو سکتا ہے۔ کھاتے داروں کی جانب سے جمع کیا گیا سونا اور زیورات اور کچھ نقد رقم بینک سے غائب ہے۔ اطلاع ملتے ہی رامگنڈم پولیس کمشنر امر جھا کشور نے بینک کا معائنہ کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بینک کیشیئر 2 دنوں سے غائب ہے اور اس کا فون بھی بند آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پر مزید شبہ گہرا ہو گیا ہے۔ آج جمعے تک آڈٹ مکمل ہونے کا امکان ہے، اس کے بعد ہی تمام چیزیں واضح ہو جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی نے ارکان جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے استواب ریاستی مجلس شورا تلنگانہ و مرکزی مجلس علماء سے مشاورت کے بعد جناب محمد اظہر الدین رکن مجلس نمائندگان کو میقات رواں کے بقیہ مدت یعنی کہ 31 مارچ سال 2027 تک کے لیے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ مقرر کیا ہے۔ جناب محمد اظہر الدین نے سابق امیر حلقہ تلنگانہ ڈاکٹر محمد خالد بشیر الظفر سے اپنی نئی ذمہ داری کا چارج حاصل کر لیا۔ واضح ہے کہ جناب محمد اظہر الدین صاحب جماعت اسلامی ہند کے رکن مجلس نمائندگان ہیں۔ وہ زمانے طالب علمی ہی سے ہی تحریک اسلام سے وابستہ رہے۔ وہ SIO متحدہ آندھرا پردیش کے صدر حلقے رہ چکے ہیں۔ نیز 1992 میں SIO کی پہلی ریاستی کانفرنس آپ ہی کی قیادت میں منعقد ہوئی تھی۔ اس سے قبل محمد اظہر الدین معاون امیر حلقے تلنگانہ رہ چکے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے مزید ایک نوٹیفیکیشن کی اجرائی کی تیاری کر لی ہے۔ محکمہ مال میں 217 جائیدادوں کو حکومت نے منظوری دیتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ لینڈ اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ جائیدادیں مختص کی گئی ہیں۔ حکومت نے حال ہی میں 15 نئے ریونیو منڈل تشکیل دیے، جن کے لیے 179 جائیدادیں منظور کی گئی ہیں، جبکہ 2 علیحدہ ریونیو ڈویژن کے تحت 28 جائیدادیں مختص کی گئی۔ گدوال، نلگنڈا، وقارآباد، عادل آباد، کاماریڈی، ونپرتی اور محبوب نگر اضلاع میں ان جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ محکمہ مال میں 217 جائیدادوں کی منظوری سے بے روزگار نوجوانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اضافی جائیدادوں کی منظوری کے ذریعے حکومت محکمے میں زائد ذمہ داری سنبھالنے والے عہدیداروں کو راحت دے گی۔ ریاستی حکومت فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے قد و قال میں تبدیلی اور نئے رہنمانہ خطوط کی اجرائی کے ذریعے استفادہ کنندگان کی تعداد میں کمی کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ کو فیس باز ادائیگی اسکیم کے سلسلے میں طلباء کے احتجاج اور ناراضگی کا سامنا ہے۔ حکومت نے آئندہ تعلیمی سال سے استفادہ کنندگان کی تعداد کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا۔ مختلف طبقات کی فلاح بہبود کے سلسلے میں محکمہ جات سے حکومت نے جو رپورٹ طلب کی ہے، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جاریہ تعلیمی سال کے دوران فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں کے لیے نئے خد و خال تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور جاریہ تعلیمی سال کے دوران وصول کی جانے والی درخواستوں کے لیے نئے رہنمانہ خطوط کو منظوری دیتے ہوئے انہیں جاری کر دیا جائے، تاکہ ان کے مطابق اہل طلباء کو ہی فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ رائے کے مطابق ریاستی حکومت نے جو حکمت عملی تیار کی ہے، اس پر عملاوری کی صورت میں فیس باز ادائیگی اسکیم اور اسکالرشپس اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے والوں کی تعداد میں 50% تک کمی کی جائے گی، کیونکہ حکومت نے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس کے تحت اب اسکالرشپس کے حصول کے لیے طلباء کا مستحق ہونا یا ان کے انکم سرٹیفکیٹ پر انحصار نہیں ہوگا، بلکہ بہترین تعلیمی مظاہرہ کرنے والے طلباء کو ہی فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے تحت رقومات کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔